विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे जोईशुं धोरण 9 विषय हिंदी पाठ नंबर 3 क्या निराश हुआ जाए। एनो साहित्य प्रकार जे छे निबंध छे। हवे एना लेखकनुं नाम छे हजारी प्रसाद द्विवेदी। अहीं जे आपणे निबंध आपेलो छे तो पाठ समझ्या पहला सौथी पहला आपणे निबंध जे छे ए शेने कहेवाय ते आपणे थोडुं समजी लईए कि निबंध किसे कहते हैं। तो जिसमें किसी का बंधन न हो, जेमां कोईनुं बंधन न होय, जे तमे स्वतंत्र रीते लखी सको, विषय ने पकड़ीने विषय वस्तुना आधारे एने आपणे निबंध कही सकीए छीए। बराबर के विषयना आधारे तमे जे लखी सको स्वतंत्रपणे तमारा शब्दोमां, तमारी भाषामां, तमारी रीते मनपसंद कोईपण उदाहरण पण तमे आपी सको तो एने आपणे निबंध कहीए छीए। बराबर काव्य पंक्ति लखो के पछी कोईपण गजल लखो, कोई भजन लखो के गमे ते, बराबर चाहे नाटक लखो तो आ बधानी अंदर तमारे अमुक एना नियमो जे छे ने जाळवी राखवा पड़े। एने तमे गमे तेम लखी शकता नथी। परंतु निबंध जे छे एक एवी रचना छे, एक एवो विषय वस्तु छे कि जेने तमे स्वतंत्रपणे लखी सको छो। परीक्षानी अंदर पण तमारे पूछाय छे, बराबर 10 मार्कनो के 8 मार्कनो के 7 मार्कनो अलग अलग धोरणमां एना जे कई गुण जे होय ते अलग अलग होय छे। तो निबंध लखवामां मुख्य एना लक्षणों कया छे तो ज्यारे पण आपणे निबंध लखीए तो निबंधमां ओछामां ओछा 3 फकरा होवा जोईए। केटला 3 मतलब के एक पूर्व भूमिका, बीजो मध्य भाग मतलब विषय वस्तु जे छे एनुं वर्णन अने अंते छे उपसंहार। के ज्यारे पण तमे परीक्षामां निबंध लखवानी शरूआत करो ने पूरो थाय त्यां सुधीमां ओछामां ओछा एना 3 भाग पड़वा जोईए। मतलब के 3 भाग जेने आपणे कदाच 3 फकरा पण तमे कही शको। घणाने फकरो पाडवामां खबर पड़ती नथी तो फकरो पाडवो एटले लखवानी शरूआत करो एनी पहेला आगळ थोड़ी जग्या छोड़वी। बराबर प्रथम લીટીમાં थोड़ी जग्या छोड़वी जेने कहेवाय फकरो पाडवो। तो आ 3 भाग ओछामां ओछा होवा जोईए। बीजू के जे कई विषय वस्तु छे तो ए विषयना आधारे तमारुं वर्णन होवुं जोईए अने एना ज आधारे एना उदाहरणों जे छे ए पण होवा जोईए। तो तमे आवी रीते जो निबंध लखो तो तमने निबंधनी अंदर बने तेटला वधारे मार्क्स मळी शके छे। एमां साथे साथे व्याकरणनी जे कई शब्द आपेला होय तो शब्दना अर्थनो अनर्थ नथी थतो अथवा तो जोड़णी, बराबर भाषा शुद्धि, आ बधा जे कई व्याकरणना मुद्दाओ जे छे एने निबंधनी अंदर ध्यानमां राखवामां आवता होय छे। तो ज्यारे तमारी भाषा शुद्धि अने जोड़णी सुधारणा मतलब के जेटली तमारी जोड़णी उपर पकड़ हशे, मतलब के तमने कोईपण जोड़णी जे छे हिंदीमां होय के गुजरातीमां होय ई जो तमे जेटली साची लखी शकशो, आपणी सामे आवे ने आपणे खबर पड़ी जाए कि आ जोड़णी साची छे, आ जोड़णी खोटी छे। तो आटली स्पष्टता थई जाए तो आपड़ा जे व्याकरणना मार्क्स कपाता हशे ते तमारा घटी जशे। बराबर तो आ आपणे निबंधनी वात थई। हवे आपणे पाठ चालू करवी एनी पहेला लेखकनो परिचय जोई लईए। गद्य 3 क्या निराश हुआ जाए। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबेका छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी सन से 1950 ईस्वी सन तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें
पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उन्हें पद्म भूषण भी मिला हुआ है। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य, उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। ये आस्थावान यानी कि आशा राखवी જોઈએ, विश्वास राखવો જોઈએ। અહીં ક્યાં નિરાશ હોવા જાય કે શું આપણે નિરાશ થઈ જવું જોઈએ? આપણને ઘણી વખત અમુક એવા અનુભવો થતા હોય છે કોઈ માણસો દ્વારા કે જેનાથી આપણને જીવનની અંદર હવે કંઈ જ નથી રહ્યું, આવું જીવન જીવવું એના કરતાં આપણે મરી જવું સારું, આવા આપણને ખરાબ વિચારો આવતા હોય છે। તો આવા ખરાબ વિચારો આપણે લાવવા જોઈએ નહીં। કે આપણને માની લો કે 2-5 એવા માણસોનો અનુભવ થયો, કડવો અનુભવ, કે જેનાથી આપણા હૃદયની અંદર કદાચ દુઃખ થાય, પરંતુ એ 2-5 વ્યક્તિઓને લઈને આપણે બધાને એવું નથી કહી શકતા કે આખી દુનિયા ખરાબ છે। ઘણા માણસો સારા પણ હોય છે। આપણા ઘરે જ્યારે કોઈ માંગવાવાળો વ્યક્તિ આવે છે, બરાબર, ભીખ માંગવા, તો ત્યારે એવું બને છે કે કોઈ વ્યક્તિ આપણા ઘરે ભીખ માંગવા માટે આવે તો એને આપણે થોડું ઘણું કંઈક આપી દઈએ, તો એને તમે થોડું આપો તો એ વધારે માંગશે। કેમ કે કહેવત છે, માગણ મહીપતિ અને છોરું ચોથી ઘરની નાર, હાય હાય ને હાય। કે માગણ માંગનાર વ્યક્તિ જે હોય છે એને તમે ગમે તે કંઈક થોડુંક આપો એટલે એ બીજું વધારે માંગશે, એમ માગણ। અને એના પછી છે મહીપતિ। મહીપતિ એટલે બ્રાહ્મણ, કે બ્રાહ્મણ જે છે એ કોઈ પણ વિધિ કરતા હોય, ચાહે મરણની કે પરણની, તો એને આપણે જે કંઈ બક્ષિસ રૂપિયા આપીએ છીએ તો એ બક્ષિસ રૂપિયા તમે આપો તો ઘણા એવા પણ હોય છે જેને સંતોષ થઈ જતો હોય છે, પણ ઘણા એવા પણ હોય છે કે જેને તમે થોડાક આપો કે ઝાઝા પૈસા આપી દો, સાથે બીજી વસ્તુઓ આપો, તો પણ જ્યારે આપણે જેટલા આપ્યા છે, માની લો કે આપણે 5000 આપ્યા, તો બીજા કોઈના ઘરે 4000 આપશે તો ત્યાં એ કંઈ જ નહીં કહે, પરંતુ જ્યારે કોઈના ઘરે એને 7000 મળશે, આપણા કરતાં 2000 વધારે, તો ત્યાં પાછો એ કહેશે કે ઓલામના ઘરે તો મને નકરા 5000 જ આપ્યા હતા, એ તો લોભી છે, કે ગમે તે પ્રકારે વચનો બોલશે, એક સંતોષ નથી હોતો। ત્રીજું જે છે તે છોરું, મતલબ કે નાનું બાળક, એને તમે એક ચોકલેટ આપો અને સામે બીજી ચોકલેટ દેખાડો તો એ બીજી માંગશે, ગમે તેટલી વસ્તુ લઈ આપો, નવા કપડાં લઈ આપો કે ગમે તે, એને સંતોષ થતો નથી। અને ચોથી ઘરની નાર, મતલબ કે ઘરની સ્ત્રીઓ જે છે તેની વાત છે કે કોઈ પણ સ્ત્રી જે છે એને બધી જ પ્રકારે ઘરની અંદર બધી ચીજ વસ્તુઓ પડી હોય, પોતાનું કટલેરી પડ્યું હોય અથવા તો સાડી કે ડ્રેસ સંપૂર્ણપણે, પરંતુ જ્યારે પણ શેરીમાં કોઈ લારી આવશે તો એ કંઈ લારી ખાલી જતી હોય નહીં, કંઈક ને કંઈક તો એ ખરીદશે। તે બજારમાં લઈ જાઓ તો બજારમાં જઈને પણ લેવાનું હોય કરિયાણું, મતલબ કે ઘર વખરીનો સાધન, ગમે તે સામાન, પરંતુ ત્યાં જશે તો પાછું કંઈક પોતાની કંઈક વસ્તુ લેવાનું યાદ આવી જશે। એમ માગણ મહીપતિ છોરું ચોથી ઘરની નાર, એને સંતોષ હોતો નથી, બરાબર, એવી વાત છે। એમ આપણા જીવનની અંદર આવા ઘણા અનુભવો થતા હોય છે કે કોઈ વ્યક્તિ ભિખારી જે છે માંગણ આપણા ઘરે આવ્યો ને એને તમે થોડુંક આપી દો અને જો એ બીજું માંગે તો એને તમે આપો કે ના આપો એને તમે કાઢી મૂકો છો, પરંતુ એના પછી કોઈ બીજું માંગણ આવે, હવે એ જે છે એને જોઈને પણ તમને પહેલો જે માંગણ આવ્યો તો એ તમને યાદ આવી જશે
અને પછી તમને વિચાર આવે કે આને પણ હું થોડુંક આપીશ ને આ બીજું માંગશે તો છેવટે આપણે એને કંઈ જ આપતા નથી. હવે જે પહેલાં જે જતો રહ્યો એ એવો માંગવાવાળો હતો કે બીજું માંગતો હતો, જ્યારે બીજો જે હતો એ સંતોષી હતો, એને કદાચ તમે થોડુંક આપ્યું હોત તો પણ એ જતો રહેત. બરાબર. અને ખરી જરૂરિયાત જે છે બીજી વખત જે આવ્યો તમારી પાસે માંગવા એને હતી, પહેલાં જે જતો રહ્યો એને કંઈ જ હતી નહીં. એટલે ક્યારેક આપણે એક એવો અનુભવ થાય કોઈ પણ વ્યક્તિનો કે કોઈ પણ સમાજનો, એ એક વ્યક્તિના ખરાબ અનુભવથી આપણે બધાને ખરાબ કહી શકતા નથી. આ વાત આપણે સમજવી જોઈએ. બરાબર. કે માતા પિતા જે છે એને પણ આપણે કહી શકીએ કે માતા પિતા, બરાબર, માતા અને પિતા. તો માતા પિતા જે છે એ આપણા માટે ભગવાન છે. માતા પિતા જે છે એ આપણા માટે કદાચ દુનિયાનું સર્વશ્રેષ્ઠ રૂપ જે હોય કે દુનિયાનું સર્વશ્રેષ્ઠ પાત્ર હોય તે ગણી શકાય. પરંતુ માતા પિતા જે છે એના શબ્દોની અંદર જ એના અર્થ થાય છે. તો માતા તો મા અને તા, અને પિતા, બરાબર, તો માનો અર્થ થશે મારનાર અને તાનો અર્થ થશે તારનાર. પિતા તો પાળનાર, મતલબ કે આપણું જે પાલન પોષણ કરે છે તે, અને તા મતલબ તારનાર. તો તારવું એટલે બચાવવું. હવે અહીં મારનાર, માતા માટે આવો શબ્દ કદાચ આપણે વાપરી ન શકીએ, પરંતુ આ શબ્દ જે છે એ અત્યારના સમયમાં સાર્થક નીવડે છે. કારણ કે માતા જે છે એ ચાહે તો બાળકને મારી પણ શકે છે અને ચાહે તો બાળકને તારી પણ શકે છે. જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ અત્યારે જે કંઈ કિસ્સાઓ બનતા હોય છે, ઘણી માતાઓ એવી છે કે પોતાના બાળકને ગર્ભમાં જ મારી નાખે છે. ઘણી માતાઓ એવી પણ છે કે પોતાના બાળકને જન્મ આપે અને ગમે ત્યાં કચરા પેટીમાં કે પછી ગટરની અંદર કે ખુલ્લા રસ્તા ઉપર ગમે તેમ છોડી દેતી હોય છે. અને ઘણી માતાઓ એવી પણ છે કે પોતાના સંતાન માટે પોતાનું આખું જીવન સમર્પિત કરી દેતી હોય છે. તો એક માતા એવી પણ હોય કે જે પોતાના જીવનનું સમર્પણ કરી દે તો એને આપણે સારી કહીએ છીએ. અને કોઈ માતા એવી હોય કે પોતે જ પોતાના બાળકના જીવનની અંદર જે કંઈ એનું જીવન બગડ્યું એનું મુખ્ય કારણ એની માતા જ હોય. તો એવા કોઈ એકાદા પાત્રથી આપણે બધી જ માતાઓને ખરાબ કહી શકતા નથી. કારણ કે દુનિયાનું સર્વશ્રેષ્ઠ પાત્ર હોય તો તે માતાનું છે. અને માતાના ઉદાહરણ માટે પણ આપણે બે જે નાનકડા સૂક્ષ્મ જીવો જે છે એ પ્રાણીઓને પણ લઈ શકીએ છીએ. એક છે વીંછણ અને એક નાગણી. કે નાગણી જે છે એ પોતાના બચ્ચાને જ્યારે જન્મ આપે છે તો એ બધા જ બચ્ચાઓને પોતે જન્મ આપીને પોતે ખાઈ જાય છે. મતલબ ક્રૂરમાં ક્રૂર માતા ગણવી હોય તો એ નાગણીને કહી શકીએ. અને વીંછણ જે સર્વશ્રેષ્ઠ માતા જે છે, કદાચ આપણી માતા કરતાં પણ સર્વશ્રેષ્ઠ કહી શકીએ. કે વીંછણ જે છે એ પોતાના બચ્ચાને જ્યારે જન્મ આપે છે તો એના બચ્ચાનો જે ઢગલો પડેલો હોય છે એની ઉપર પોતે સૂઈ જાય છે. અને એના બચ્ચાઓ જે છે એ બચ્ચાઓ એ વીંછણના શરીરને પણ બચકા ભરીને મારી નાખે છે. મતલબ કે બચ્ચાઓને એવું નથી હોતું કે પોતાની માતાને મારી નાખવી, એમને તો બસ ખોરાકની જરૂર છે, એ ખાય છે. અને વીંછણને ખબર હોય છે કે મારા બચ્ચાઓ માટે હું પોતે મરવાની છું, તેમ છતાં પણ પોતાનું એ બલિદાન આપી દે છે. તો આમ અલગ અલગ પાત્રો જે છે એ આપણને અલગ અલગ અનુભવ કરાવતા હોય છે. એમ કોઈ એકના અનુભવથી એકનો ખરાબ અનુભવ થયો તો આપણે બધાને ખરાબ કહી શકતા નથી. એમ આપણા જીવનમાં ક્યારેક નિષ્ફળતા પણ મળે છે આપણને અને ક્યારેક સફળતા પણ મળે. તો એકાદી વખત નિષ્ફળતા મળ્યા પછી આપણે હિંમત હારી જવી જોઈએ નહીં અને નિરાશ ન થવું જોઈએ. હિંમત રાખીને આપણે આગળ પ્રયત્નો ચાલુ રાખવા જોઈએ. તો હવે પાઠની અંદર જોઈએ. लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वह कहते हैं, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं।
આજે આપણે જોઈ શકીએ છીએ જેમ લેખકે વાત કરી છે, જે આપણા અત્યારના વર્તમાન સમયમાં પણ લાગુ પડે છે કે જ્યારે પણ તમે સવારે છાપું આવે તો એ છાપું ખોલો અથવા તો ટીવીની અંદર સમાચાર જુઓ તો ફક્ત ત્યાં શેની વાતો હોય છે કે ઠગી, ડકૈતી, ચોરી, તસ્કરી ઓર ભ્રષ્ટાચાર. કોઈ પણ રીતે ક્યાંક ભ્રષ્ટાચાર થતો હશે, ક્યાંક ચોરી થતી હશે, ક્યાંક ડકૈતી અને ઠગી મતલબ કોઈને છેતરી લીધા હોય, ડકૈતી મતલબ કે કોઈને લૂંટી પણ લીધા હોય, બરાબર. ક્યાંક ચોરી થઈ હોય ને ક્યાંક કદાચ ભ્રષ્ટાચાર, જે સર્વવ્યાપી આપણે ગણી શકીએ, બરાબર. આપણા દેશની અંદર ચારે બાજુ ફેલાયેલો છે અને એનું મૂળ જે છે એ ભ્રષ્ટાચારનું મૂળ જે છુપાયેલું હોય તો એ ક્યાં છે? રાજકારણમાં, બરાબર. તમને ભૂત વળગે કે ચુડેલ વળગે કે ગમે તે વળગે એનું કોઈ કારણ હોય, પરંતુ રાજકારણ એવું છે જે તમને વળગે ને એનું કોઈ કારણ હોતું નથી. વગર કારણે જે વળગે એને શું કહેવાશે? રાજકારણ. તો આ ગંદકીથી આપણે દૂર રહેવું જોઈએ. आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया. કે ચારે બાજુ એવું વાતાવરણ થઈ ગયું છે કે આપણને એવું લાગે કે દેશની અંદર કોઈ ઈમાનદાર વ્યક્તિ રહેલું નથી. हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है. जो जितने ही ऊंचे पद है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं. કે જેનું સ્થાન જેટલું ઊંચું હોય છે એની અંદર એટલો જ વધારે પડતો દોષ હોય છે, મતલબ કે એટલા જ વધારે એ મોટા ગુના કરતો હોય. સામાન્ય વ્યક્તિ હોય, માની લો પટ્ટાવાળો છે તો પટ્ટાવાળો ભ્રષ્ટાચાર કરતો હશે તો 100, 200, 500નો કરતો હશે. કોઈ ઉચ્ચ અધિકારી છે, મામલતદાર, બરાબર, કે પછી કલેક્ટર કક્ષાનો કે ક્લાસ 1 અધિકારી કોઈ પણ હોય તો એની જે કંઈ આવક જે હશે અથવા તો એની જે ભ્રષ્ટાચારની મતલબ બ્લેક મની તો એ કદાચ લાખો કે કરોડોમાં હશે. એમ જેટલું ઊંચું સ્થાન હોય છે એનો ભ્રષ્ટાચાર પણ એટલો જ વધારે હોય છે. उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं. અને એના દોષ જે છે મતલબ એના ગુનાઓ પણ ઘણા બધા હોય છે, એની ભૂલો જે છે એ પણ ઘણી બધી હોય છે. एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था. लेखक को जो अनुभव हुआ है उसकी बात यहाँ पर बताई गई है. एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता. जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे. વાત સાચી છે કે આપણે જો કંઈક કરવી તો આપણને કોઈક કહેશે કે આ સાચું છે, આ ખોટું છે, આ સારું છે, આ ખરાબ છે, પરંતુ તમે કંઈ કરો જ નહીં તો આપણે કોઈ જ ભૂલ કાઢશે નહીં, બરાબર. એ સૌથી શ્રેષ્ઠ બાબત છે. તમે કોઈકને મદદ કરવા જાઓ તો ક્યારેક આપણી મદદથી જો એને સારું થશે તો એમ કહેશે મેં કર્યું, અને કદાચ એનાથી જો કોઈ નુકસાન જશે તો એમ કહેશે તારા લીધે મારે નુકસાન થયું, બરાબર. કે આપણે બીજાનું સારું ઈચ્છતા હોય, સારું કરવા જઈએ તો પણ આપણને ક્યારેક આવો જે છે એ કડવો અનુભવ થતો હોય છે, અને પછી આપણને નફરત આવી જાય કે આપણે કોઈની મદદ કરવી કે ન કરવી. उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा. दोष किस में नहीं होते, सब में दोष होते हैं. બધાની અંદર કંઈક સારા અને थोड़ा घना खराब गुण होए छे. यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं. स्थिति अगर ऐसी ही है तो निश्चय ही चिंता का विषय है. जो આવી સ્થિતિ રહેશે તો પછી આપણા દેશ માટે આ એક ચિંતાનો વિષય છે, એવી વાત અહીં લેખકે કરી છે. હવે આના પછીનું આગળ આવતા વિડીયોમાં જોશું.